अनेक अनेक धन्यवाद सर। आम निश्चित भाव में कृतज्ञ आपण मान भले व्यक्तिशेष मैंने जब परवर्ती पीढ़ी ए समय प्रतिश्रुतिबद्ध स्वर मानकर स्वर को पुणी थे प्रकम्पित करती आम समस्त भितर से ऊर्जा संचरित हुए कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। पर स्वागत करने चाहिए आम गहन उपस्थित अच्छा नारी मानकर कथा जिते आम केवल साहित्य कथा नुह सशक्तिकरण कथा सरकार जितेबाला 2001 मसीह विचार कले तार बहु पूर्वर जे नारी मानक एकाठी कर संघ गठन करते केवल से नुह नारी मानकर स्वाधीनता नारी मानकर उदार चेता को जी कलम माध्यम परिप्रकाश करी माटीर मंत्र ही सबुबले जीवन को उत्कुपित करने चेष्टा कर तत्सहित निज पारिवारिक चेतना भितर सी प्रमाणित कर सरल सावलील कथावस्तु माने जे केवल हृदय को छुंती ता नुह बरम नीरव निशब्द शब्द माने भी कथा कहते जीवनर आम गहन उपस्थित अच्छा ओडिशार जड़े चर्चित एवं ए समयर सभींकर आदरणीय विशिष्ट कवियत्री सुसाहित्यिका डॉक्टर सुषमा मिश्र महोदया निवेदन करुच्छे आपण सभी करताली सहित मंच को स्वागत करेंगे अभिवादन ज्ञापन करेंगे और अनेक अनेक शुभेच्छा अभिवादन कारण जहाँकर जीवन ही एकमात्र प्रेरणा बोली ओडिशार चर्चित अभिनेता एवं तांकर सुपुत्र सब्यसाची मिश्र बहुबार जहाँकर ना नियंती करताली सहित स्वागत करवा आम समस्त आदरणीय डॉक्टर सुषमा मिश्र। जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम शिवानंद को हृदय धन्यवाद केते कथा जमती कल खोलीदे पानी झरी जाएनि माने कथारे बाटोली बाजुनी सतरे सबुठ बड़ साहित्यिक वर्तमान ठू गढ़ी हेले आ भविष्य आखि टेकिकी हमको चाहिए पड़ो ए शिवानंद को छुई हो भविष्य तेणु आम भविष्य केते समृद्ध मंचासीन अधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ को कोटि दंडवत जनावछि जेतेबेले मंच को पाछोटी निगला कथा उपरे पुष्पवृष्टि है मु जानी शुणी केमती टिके रही था न पड़ू एमती रखी रखी चलचे ये टिके टिके पाखुड़ा मैंने आसिले कणई कणई देखिकी आमोदित होची आउ ये जो फूलर रंग जोग को मो शाढ़ी सहित पूरा खाप खाऊची। आउ गोटे कथा कहबी जे आज आमर सृष्टि और स्रष्टार जो मुखपत्र सृष्टि धारा मु शिवानंद को अनुरोध कर देखदेव कारण काले आपण मैंने भूली जाए देखंतु यार रंगर समावेश से दुईटी रंगर प्रतिनिधित्व करी मु सतरे जमती सृष्टि और स्रष्टार का नहीं ठिया तेणु मत बहुत भल लगुच। आउ गोटे कथा कहबी मंच को आसवा पूर्व देखिली गोटे पाखे लिखाई मनोरंजन आपण मैंने तो जानती जड़े अच्छा विश्वरंजन कान्हापाई दोलजाता आम ये समाविष्ट मत आज मंच नहीं गला मोर पिलादिन को मोर बाप घर को मोर तीन भाई एटी चित्तरंजन नहांती चित्तरंजन करा जाउची किंतु मो दुई पाखरे मनोरंजन विश्वरंजन आउ माँ कथा जेजेमा कहती तीन भाई रे भौणीटे सुनाकंठी पोहलाटे हाँ पंचनंद से सुषमा अप्पा कहले किंतु प्रकृत में आम संपर्कटा एमती गोटे कथा कथारे से मो नाती मुतर आई आउ मत लगुच आई को देखी से नाती निश्चय कलम चलिए निश्चय गोटे सुंदर मधुझर गीतटी आपण मैंने निकटरे शुणिबे आ न शुणिले मुझे एते भल पाउची तांकर मुग्ध स्तावक होईची सेठी गोटे प्रश्नवाची दिया जाई पारे। हाँ आउ गोटे कथा कहबी ए मंचरे जे माने भी उपस्थित अछंती समस्ते प्रांत अक्षर रे अकार युक्त ए जेमिति शिवानंद विश्वरंजन अलेख चरण मनोरंजन पंचानन एवं दुई संजय एवं मंचरे आपण माने देखुथिबे पुरुष साधक माने बेसी अछंती मु जणे नारी सबु नारी मानकर भी मुझे प्रतिनिधित्व करुच्ची आउ एक कथा कहबी जे समस्त अकार युक्त जणे केवल आकार युक्त मोरे बाड़ी दिखाई सुषमा पुणी से जो प्रांत अक्षर मो नार सी भी माँ तेणु लगुच बृहत परिवार
ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା। ଆଜି ସକାଳୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଋତୁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କବିତାରେ, ପୁଣି ପରେ ଏବେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଲାଗୁଛି, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ବର୍ଷେ, ଜହ୍ନ ହସେ, ଘୋଟେଇ ଆସେ ଅନ୍ଧାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମିତି କୃତ୍ରିମତା ବିହୀନ, ତାହା ହିଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରସ୍ୱତ ଭୋକ ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଭୋକ ନାଚ କରିବଣି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ଯାହା ପଞ୍ଚାନନ କହିଲେ ଯେ ବକ୍ତା ହେବା କଷ୍ଟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକତା ତାଙ୍କ କଥାର ଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସତରେ ଭାଷଣ ମୋ ପାଇଁ କଷଣ। ଏବେ ମୋତେ ଶିବାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବହୁତ ନାରୀ 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 କହିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ମନକୁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଚିତ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଲେଖ ଭାଇନା ଲେଖନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାମୟୀ ପତ୍ନୀ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ନ କରେ, ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥାଏ ନା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ମୀକି ସିଂହାସନଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଭାଇ ବାପା ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଉଣୀଟିଏ ଝିଅଟିଏ ପତ୍ନୀଟିଏ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପରିଚୟ ଦେଲି ମୋର ନା ମା ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ନାରୀଟିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମାଇକ୍ ଭଳି ଉପର ତଳ ହେଉଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମାଇକ୍ କେତେବେଳେ ଟିକେ ତଳେ ଆସେ, ପୁଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ତଳ ଉପରେ ହେଉଥାଏ ତା ଘର କାମରେ। ସିଏ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ବସିଛି, ତା ପିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅତିଥି ଆସିଲେ, କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଡ୍ଟା ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି କବି ବୋଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ସଞ୍ଜ ହେଉ ଆଲୁଅ ଦିଏ ଜାଳି, ଏକେଲା ବସି କବିତା ଗୀତ କର। ସଞ୍ଜ ହେଉ ଆଲୁଅ ଦିଏ ଜାଳି, ଏକେଲା ବସି କବିତା ଗୀତ କର। ଯତନ ମୋହି ରୋଷେଇ ବାସ ସାରି, ଦୁଆର ମୁହଁ ଫେରୋଇ କେତେ ଥର। ଯତନ ମୋହି ରୋଷେଇ ବାସ ସାରି, ଦୁଆର ମୁହଁ ଫେରୋଇ କେତେ ଥର। ଅନ୍ନ ଦୁଟି ସେମିତି ଶୁଖୁଥାଏ, ଚାହିଁ ରହେ ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ଯାଏ। ତହିକି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଲବ, ତୁମେ ଯେ କବି ସେଇ ମୋ ଗୌରବ, ସେଇ ମୋ ଗୌରବ। ଜଣେ ପୁରୁଷ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ବା ଝିଅମାନେ। ଏମିତି ହବ, ଆମେ ଏମିତି ହିସାବ କିତାବରେ ରହିବାନି ମ। ବଦଳି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ, ବଦଳି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଜୀବନର ରୂପ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରାଗ କେତେ ସତରେ ବଦଳିଗଲାଣି କହିଲେ। ଆମର ପରିଧାନ ହଉ, ଆମର ଖାଇବା ହଉ, ଆମର କହିବା ହଉ, ସବୁ କିଛି ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବଦଳିନି? ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ହେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମ କଷ୍ଟର କଥା, ଯେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ଆସୁ, ଗୋଟେ ଲତା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟାକୁ ଖାତିର କରେ କି? ନାରୀ ତ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତିମୟୀ ନା। ଲେଖା ସବୁ ନିଶା ତ ମୁଁ ବଡ଼ ନିଶା, ତାର ସୁଆଦ ଚାଖିଛି ଯିଏ ଥରେ, ତାକୁ ସହଜରେ ସେ କି ପାରେ ଏଡ଼ି, ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ ପଛେ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ଭେଦ କଥା କହିଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଗର ପରି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ଆମର ଆଖି ପାଇବନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଆମ ଚଳଣୀର ନୀତିଦିନିଆ,
ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେଲି ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣିନି ପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାକୁ ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ହେବେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଇଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କଥା ସେ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଥିଲି, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିପାରୁଛି? କିଛି ନା କିଛି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦବାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ନା ସେ କଥା କହିବିନି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ତାହେଲେ କହିଦେଇ ସେମାନେ ହୁଏତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଧୂଳା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ କଳିର, ସ୍ତ୍ରୀ ନାନାଦି ଆଘାତ ଦେଇଥିବ, ଢିଙ୍କିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଏ ଘୋରି ଘୋରି ସ୍ମୃତିର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କେବେ 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 ବି ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ୍ୟ କିଛି ସତ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବା କଥା। କହୁ କହୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଭାଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ସ୍ତରରୁ କେମିତି ଆମେ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେବ ଦେଖିବା। ଏମିତି ତ ମୋର ବି ହାତ ନାହିଁ, ମୋର ନାତିର ଡାକରେ। ମୋ ନାତି ଏବେ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉ ନନା ଡାକୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା, ହଜେଇ ଦେବା। ଆମକୁ ତ ସହାବସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ଗ୍ଲୋବାଲି ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ କହିବା ବୋଲି ଘର ଭିତରେ ଜେଜେମା ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆଈ ନାତି ନାତୁଣୀ, ବାପା ମା ଓଡ଼ିଆ ବାପା ଓଡ଼ିଆ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ? କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନାହିଁ? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲାଟି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯିଏ ଶିଖେ ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ବୁଝେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାଆକୁ, ମାଟିକୁ, ମାତୃଭାଷାକୁ ହୃଦୟରୁ ନିବିଡ଼ତାର ସହିତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। କହିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନୁହେଁ, କହୁ କହୁ ଅନେକ କିଛି କହିଲି। କାଳେ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ଆଜି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ କପି ନେଇ ହୁଏନି, ଦେଖିପାରିଲିନି। ଭଲ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆହୁରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହାଣି ମୋତେ ଚାହିଁଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇବାରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହାଣି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ନୀରବରେ ନୀରବରେ ତାହା ବୁଝିଛି, କାରଣ ମୁଁ ସହୃଦୟ ନା। ତେଣୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।